نیب میں ہوگی کل بڑی پیشی. مریم نواز 200 ایکڑ اراضی کیس میں نیب لاہور کے روبرو پیش ہوں گی. نائب صدر نون لیگ کا قافلے کی صورت میں نیب آفس جانے کا فیصلہ. مت والوں نے تیاری پکڑ لی, خصوصی ٹی شرٹس اور بینرز تیار. صورتحال کے پیش نظر نیب آفس لاہور کے اطراف سیکیورٹی سخت کر دی گئی. میرے نزدیک تو یہ نیب ایک آئین کے ساتھ ضد ہے. نیب بیسکلی ایک سیاسی اور جمہوری کردار کے خلاف ضد ہے. نیب کنٹینیوٹی ہے اس پروڈو اور ایبڈو کی جو 1949 سے دھندا شروع ہوا ہے. آج غلطی سے دونوں پھنس گئے ہیں, اب یہ سارا کیچڑ اچھال رہے ہیں کہ ہم کہیں پھنسے ہیں. اب زرداری صاحب کو جو 4.25 ارب کا کیس ہے, یہ کو ہم نے بنایا ہے, جس میں مریم صاحبہ پھنسی ہوئی ہیں. یہ جو رمضان شوگر مل پہ آپ نے نالا بنایا تھا 60 کروڑ کا سرکاری پیسوں کا, وہ ہم نے کو کیس بنایا ہے. الیکٹڈ لوگ نیب کے ذریعے گالی بنتے جا رہے ہیں. لیگی رہنما ملک احمد خان کی ایک بار پھر نیب پر تنقید. پروگرام فیصلہ آپ کا میں بولے گرفتاری مجسٹریٹ کی اجازت سے ہونی چاہیے. مولا بخش چانڈیو نے کہا کہ احتساب میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے تو کون مانے گا. تلخیاں وفاق کے لیے اچھی نہیں. صداقت عباسی کا رد عمل, کہا زرداری اور مریم نواز کے خلاف کیسز ہم نے نہیں بنائے, ماضی میں دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کے خلاف کیسز بنائے. سپریم کورٹ کا کراچی سے سائن اور بل بورڈز ہٹانے کا حکم. چیف جسٹس نے کہا سندھ میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں. شارع فیصل پر عمارتیں دیکھیں, اشتہارات ہی اشتہارات لگے ہوئے ہیں. میٹرو پول پر بورڈ گرا, ذمہ دار کون ہے؟ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا, تلاش جاری ہے. ایس ایس پی ساؤتھ کا جواب, کیا ملزمان سمندر کے نیچے چلے گئے؟ آدھے گھنٹے میں ڈھونڈ کر لائیں, عدالت کا حکم. سپریم کورٹ نے کڈنی ہل پارک کی زمین واگزار کروانے کا حکم دے دیا. ریمارکس دیے تمام گھر اور نجی اسکولز گرا دیں. یہ سارا کیا دھرا پی سی ایچ ایس کا ہے. سب نالے ختم ہو گئے. میئر کراچی پر بھی برہمی کا اظہار, کہا میئر صاحب شہر سے دشمنی نکال رہے ہیں. جب کچھ نہیں کرنا تو شہر کی جان چھوڑیں. پورے شہر میں کچرا اور گندگی ہے, ہر طرف تعفن کی صورتحال ہے. عوام نے ووٹ دے کر میئر تو بنا دیا لیکن اختیارات نہیں. وسیم اختر کی عدالت کے باہر پھر دہائی, کہا ان وسائل کے ساتھ کوئی بھی کام نہیں کرا سکتا. سپریم کورٹ کی ناراضگی بجا ہے, بلدیاتی انتخابات نہ ہونے کی پیش گوئی. صوبائی وزیر سعید غنی بولے وسائل کے مطابق کام کر رہے ہیں, عوام ہماری کارکردگی سے مطمئن ہیں, الیکشن میں زیادہ سیٹیں جیتیں گے. مدت ختم ہو گئی لیکن سرکولر ریلوے بحال نہیں ہوئی. سپریم کورٹ کا برہمی کا اظہار. سیکریٹری ریلوے نے بتایا ٹریک تقریباً کلیئر کرا لیا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے, آپ ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں, آپ کا 1 سال ختم ہو گیا. عدالت کی الیکٹرک کی کارکردگی پر بھی برہم. ریمارکس دیے چھوٹے سے بندے کی اتنی ہمت, کراچی کی بجلی بند کرتا ہے. ڈائریکٹر کے الیکٹرک کو گرفتار کریں, سی ای او کے خلاف مقدمہ درج کریں, انتظامیہ کا نام ECL میں ڈالیں. کرونا وائرس میں کمی کے بعد ملک بھر میں رونقیں بحال. شاپنگ مالز, سینما, تھیٹرز, ریسٹورنٹس اور تفریحی مقامات کھل گئے. پنجاب, خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں پورا ہفتہ کاروبار کھلے گا. سندھ میں کاروباری سرگرمیاں ہفتے میں 6 دن جاری رہیں گی. اوقات کار صبح 6 بجے سے رات 8 بجے تک ہوں گے. وزیراعظم سے صدر جنرل اسمبلی والکن بوسکر کی ملاقات. عمران خان نے مسئلہ کشمیر اٹھا دیا, بھارتی مظالم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے آگاہ کیا. والکن بوسکر کی وزیر خارجہ سے بھی ملاقات. پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا پاکستان آ کر خوشی ہوئی, دنیا کرونا سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی کوششوں سے سیکھے. ملک بھر میں کرونا کیسز میں آہستہ آہستہ کمی آنے لگی. 24 گھنٹے میں 539 مریض سامنے آئے, 15 چل بسے. اموات 6097 ہو گئیں. ملک میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 17799 رہ گئی. پریشانی بہت زیادہ تھی, پانی تو کہیں نکلنے کی جگہ ہی نہیں ہے. یہاں پہ حکومت کوئی دھیان ہی نہیں دے رہی. یہ اب سے نہیں ہے, 5-6 سال ہو گئے ہم ایسے ہی دیکھ رہے ہیں, ادھر پانی کھڑا ہو جاتا ہے. غریب لوگ پانی میں بچے, کیا نام, بیمار ہوتے ہیں, بس ہم تنہا ہی رہ جاتے ہیں.
गटरों की जब सफाई नहीं हुई तो अब ये पानी यहाँ पे खड़ा रहेगा जब तक गटर खाली नहीं होंगे। पंजाब का पेरिस लाहौर बारिश में फिर वेनिस बन गया। 1 घंटे की बारिश में शहर पानी पानी, नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, अंडरपासेस भर गए, सड़कें डूब गईं, गाड़ियां फंस गईं, अवाम परेशान। वज़ीर आला का नोटिस, फौरी निकासी आप का हुक्म, वासा और इंतजामी अफसरान को फील्ड में रहने की हिदायत। सिंध और बलूचिस्तान में बारिश और सैलाब, 300 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। मरगजानी गांव में बंद टूट गया, पानी आबादी में दाखिल, बोलान का रास्ता भी बंद। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए कोयटा और सिब्बी के दरमियान खुसूसी ट्रेन चलाई गई। दादू की तहसील जोही में सैलाबी रेला हेलीकॉप्टर्स के जरिए लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। बतौर सदर इख्तियारात से तजावुज़ किया, फ्रंट कंपनी के जरिए कर्ज लेकर फ्रॉड किया, रकूम जाली अकाउंट्स में डाली। पार्क लैंड रेफरेंस में आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म आयद, साबिक सदर का सेहत जुर्म से इनकार। बयान में कहा, मुल्क को 18वीं तरमीम दी, इसलिए मुकदमात बनाए जा रहे हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया तीसरी मरतबा FBI के सामने पेश, जवाब जमा करवा दिया। सरीना ईसा ने FBI को दूसरे शो कॉज नोटिस का जवाब भी जमा करवा दिया। सरीना ईसा ने अपने जवाब में लंदन में खरीदारी जाने वाली जायदाद के ज़राए आमदन की तफसीलात की वजाहत कर दी। पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न धूमधाम से मनाया जाएगा। मुल्क भर में यौम आज़ादी मनाने की तैयारियां, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, सक्खर में स्टॉल सज गए। कौमी रंगों की अशिया की फरोख्त, मलबूसात की खरीदारी भी जारी। अस्सलाम वालेकुम, आज 12 बजे में खुश आमदीद। मैं हूँ मोनिस रज़ा। हेडलाइंस आपने मुलाहज़ा की। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज आज नैब लाहौर ऑफिस में पेश होंगी। कौमी एहतसाब लाहौर ब्यूरो ने नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज से मुख्तलिफ मौजूजात की 1440 के नाल इराज़ी की रसीदें तलब की हैं। साबिक वज़ीर आज़म की साहबजादी को तमाम दस्तावेज़ात 11 अगस्त को हमराह लाने की हिदायत की गई है। नैब ज़राए के मुताबिक रायवंड इराज़ी केस में मरियम नवाज के बाद नवाज शरीफ और दादी शमीम बेगम को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। पार्टी ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज ने कौमी एहतसाब ब्यूरो में पेश होने का फैसला किया है। पार्टी कारकुनान भी बड़ी तादाद में मरियम के हमरा नैब लाहौर के दफ्तर पहुंचेंगे। इस हवाले से कारकुनान की जानिब से भरपूर तैयारियां कर ली गई हैं। कारकुनान ने इस हवाले से स्पेशल टी शर्ट्स भी तैयार की हैं। मजीद जानते हैं आई न्यूज़ के नुमाइंदे गजम्फर खान से। जी गजम्फर खान, कल किस तरह से मरियम नवाज पेश होंगी नैब अदालत के रूबरू? जी बिल्कुल, आज मरियम नवाज जो है वो पार्टी ज़राए के मुताबिक सुबह 9 बजे करीब जाती उम्रा से जो है वो एक काफले की सूरत में जो है वो रवाना होंगी। और पार्टी कारकुनान जो है उन्होंने इस पूरे काफले के एहतमाम के लिए जो है वो टी शर्ट्स भी बनवा ली हैं, जिस पर पार्टी का इंतखाबी निशान और मरियम नवाज की तस्वीर जो है वो चश्मा है शर्ट के ऊपर। ताहम इस हवाले से जो है वो 9 बजे रवाना होंगी जाती उम्रा से। और जो 1440 अराजी जो है वो सस्ते दामों खरीदने के हवाले से जो है उनकी तलबी है और तमाम रिकॉर्ड उनको साथ हमरा लाना होगा, जिस पर जो है मरियम नवाज जो है वो एक काफले की सूरत में टोकर न्याज की जानिब रवाना होंगी। और उसके बाद पेशी जो है उसके हवाले से जो है वो नैब ऑफिस पहुंचेंगी। बहुत शुक्रिया, गजम्फर खान तफसील से बता रहे थे। इलेक्टेड लोग नैब के जरिए गाली बनते जा रहे हैं। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान की एक बार फिर नैब पर तनकीद। प्रोग्राम फैसला आपका में बोले, गिरफ्तारी मजिस्ट्रेट की इजाज़त से होनी चाहिए। मौलाना बख्श चांडियो ने कहा कि एहतसाब में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे तो कौन मानेगा। तलखियाँ वफाक के लिए अच्छी नहीं। सदाकत अब्बासी का रद्द अमल, कहा जरदारी और मरियम नवाज के खिलाफ केसेस हमने नहीं बनाए, माजी में दोनों जमातों ने एक दूसरे के खिलाफ केसेस बनाए। नज़दीक तो ये नैब एक आइन के साथ ज़िद है और नैब बेसिकली एक सियासी और जमहूरी किरदार के ख़िलाफ़ ज़िद है। नैब कंटिन्यूटी है उस प्रोडो और एब्डो की जो 1949 से धंधा शुरू हुआ है
कानूनी तकाजे पूरे नहीं करेंगे, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करेंगे, दे दे सजाएं, दे दे सजाएं, पहले भी सजाएं, पहले भी जेल, लेकिन घबराहट नहीं होगी, इससे तलखियां बढ़ेंगी और तलखियां वफाक के लिए अच्छी नहीं होती। आज गलती से दोनों फंस गए, तो अब ये सारा कीचड़ उछाल रहे हैं कि हम कहीं फंसे। अब जरदारी साहब को जो 4.25 अरब का केस है, ये को हमने बनाया है, जिसमें मरियम साहिबा फंसी हुई हैं। ये जो रमजान शुगर मिल पे आपने नाला